مولا بھی علی ہے، میرا امام بھی علی ہے، میرا بابا بھی علی ہے، میرا کعبہ بھی علی ہے۔ میرا بابا بھی علی ہے۔ انا و علی، دیکھیے نا میری انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں یعنی محمد اور علی سمت کے باپ ہیں تو میرا بابا ہے، یہ قرآن ہے۔ اب مجھے بتاؤ تمہاری اگر قبول بھی ہوئی تو ایک عبادت ہے، ابو ذر کی 4 عبادتیں ہیں۔ سامعین گرامی قادر، یہ ابو ذر والا علی ہے، تو حضرت علی کی فضیلت بیان کرنے سے غلو نہیں ہو جاتا، یہ بات طے شدہ بات ہے۔ رسول گرامی قادر سے کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ کی محبت کی علامت کیا ہے؟ تاکہ ہمیں کوئی نشانی بتا دیں، کوئی علامت بتا دیں۔ تو ساتھ بیٹھے تھے علی، مولا کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا محبت ھذا علامت لمحبتنا، اگر کوئی اس علی سے محبت کرتا ہے سمجھ لے مجھ محمد سے محبت کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں بر آواز ساروں تک پہنچ رہی ہے، ماشاءاللہ۔ یہ پنکھا بند کر دیں گے، وہ بھی بند کر دیجیے، ایک ہی کرنا ہے، وہ بھی بند ہے۔ تو اہل بیت اور علی کے فضائل پڑھنے سے غلو نہیں ہو جاتا۔ علی کی محبت علامت ہے کہ رسول سے محبت کرتے ہو، اور اس علی کی محبت علامت ہے کہ اللہ سے بھی محبت کرتے ہو۔ علی ولی اللہ ہے، علی حجت اللہ ہے، علی حجت اللہ علی الخلق ہے، علی اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے، یہ غلو نہیں ہے۔ ہاں خود علی اللہ ہے، یہ غلو ہے، یہ غلو ہے۔ اس کے علاوہ نزلونا علی الربوبیہ فقولوا فینا ما شئتم، علی کہتے ہیں میرے کتنے فضائل بیان کرو گے، میری کتنی حقیقتیں بیان کرو گے، ایک کلیہ بنا لو، نزلونا علی الربوبیہ، بس علی کو رب نہ کہنا، باقی جتنا علی پڑھ سکتے ہو پڑھ سکتے خطاب کی جملہ نہیں ہے کہ علی لا محدود ہے، علی کی حد نہیں ہے۔ ہاں علی کے فضائل کی حد نہیں ہے، ہمیں حد نہ ملتی، ایک حد خود علی نے نہ بتائی ہوتی۔ علی کی فضیلت بالا ہے۔ علی نے یہ کہا ہم تو نہ اللہ کو سمجھے ہیں نہ رسول کی حقیقت کو سمجھے، بس علی نے یہ کہا رب نہ کہو، میں اجازت دیتا ہوں، میں پوری بات کر رہا ہوں، جملہ سنیے گا پھر فتویٰ لگائیے گا۔ صلوات پڑھیں بر محمد اپنے کے ڈار سے یہ بھی بول پڑا ہے، صلوات پڑھیں بر محمد آپ کوشش کیجئے گا، میری جانب رہی ہے، دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں رہی، میں اجازت دے رہا ہوں، پوری سنیے گا۔ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ میں ولایت علی کا دشمن ہوں، میں سے مراد طالب علم حضرات، میں تو عالم نہیں کہلاتا، طالب علم بھی بڑا مرتبہ ہے، علی کے دشمن نہیں ہے، میں اجازت دیتا ہوں کہ علی کو رب کہو، میں اجازت دے رہا ہوں رازق کہو، میں اجازت دے رہا ہوں مالک کہو، علی کو رب کہنے پہ مجھے اعتراض نہیں، خود علی کو ہے۔ علی کو رب کہنے پہ مجھے اعتراض نہیں، خود نبی کو ہے۔ علی کو اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے نہ اللہ کو سمجھے نہ علی کو، علی اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے نہ اللہ کو سمجھے نہ علی کو سمجھے۔ علی اللہ نہیں ہے، یہ بات ذہنوں میں رکھیے گا، علی اللہ نہیں ہے۔ علی اللہ کا نعرہ لگاؤ گے اللہ بعد میں مارے گا، علی پہلے مارے گا۔
علی پہلے مارے گا. تاریخ گواہ ہے علی اپنے دشمنوں کو معاف کرتا رہا. جو علی کو برا کہتے تھے, علی کو غلط کہتے تھے, کہا تم میرے دشمن ہو, معاف کیا. لیکن جو اس کا دشمن ہے میں آگ جلاؤں گا, اس میں تمہیں راکھ بنا دوں گا. میں اپنا دشمن چھوڑ سکتا ہوں, اللہ کا نہیں چھوڑ سکتا. یا علی یا علی, میں اپنے دشمن کو معاف کروں گا. میرے حق میں کوتاہی ہوئی, میرے محبوب میں کوتاہی کرے گا تو میں دنیا میں جلاؤں گا. جملہ سنیے گا, توجہ رکھیے گا. میرے حق میں کوتاہی کی لیکن محبوب کے حق میں ہوئی, میں دنیا میں جلاؤں گا. ادھر سے خدا نے آواز دی, ہل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان ہے. تو نے اپنے حق میں کوتاہی کرنے والے کو جلا دیا, اس لیے میرا دشمن ہے, دنیا میں تو جلائے گا. آخرت میں کوئی ایسا آیا جس نے مجھ سے دوستی رکھی ہوئی لیکن تیرے حق میں کوتاہی کی, دنیا میں تو میرے دشمنوں کو جلاتا رہا, آخرت میں میں تیرے دشمنوں کو جلاؤں گا. علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے, علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے. قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے, قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے. نعرہ حیدری. علی کو اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے نہ علی سمجھے نہ اللہ کو سمجھے. بڑے رتبے ہیں علی کے. ہم کہتے ہیں کہ ہم علی کو اللہ کہیں گے تو فضیلت بڑھے گی, نہیں. علی کو اللہ کہنے سے فضیلت گھٹتی ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں, میں مثال دیتا ہوں. اگر فرض کیجئے کسی علاقے میں ڈی ایس پی آئے اور وہ کہے کہ تم میں سے میں ہر شخص کو گرفتار کر کے لے جاؤں گا, جتنے رابطے کرنے ہیں کر لو. ڈی ایس پی کہے. ایک دفعہ کوئی سپاہی آ جائے, سپاہی آ کے کہے میں تم سب کو گرفتار کروں گا, جتنے رابطے کرتے ہو کر لو. تو ڈی ایس پی کے پاس تو اتنے اختیارات ہیں کہ وہ کر لے. یہ جو سپاہی کہہ رہا ہے یہ کس کے بھروسے پہ؟ سپاہی رہ کے گرفتار کرنا زیادہ کمال ہے اپنے بلبوتے پہ, اور جس کے پاس اختیارات ہوں وہ کرنا کم کمال ہے. اب علی کو اللہ کہو گے تو اللہ کے پاس تو سارے اختیار ہے. علی عبد ہو کے وہی کہتا ہے جو اللہ علی کو دیتا ہے. عبد ہے علی. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ, کہا تم تو کچھ چاہتے ہی نہیں, اہل بیت کی کوئی پسند ہی نہیں, یہ تو وہی چاہتے ہیں جو وہ چاہتا ہے. اہل بیت کی کوئی اپنی پسند نہیں, یہ وہ چاہتے ہیں جو وہ چاہتا ہے, اور وہ کرتا ہے جو اہل بیت چاہتے ہیں. اب علی سورج کو پلٹائے تو یہ نہ کہنا اللہ چاہتا تھا مشرق سے سورج آئے, علی چاہتا تھا مغرب سے آئے. مقابلہ نہیں ہے, جھگڑا نہیں ہے. اللہ چاہتا ہے مشرق سے آئے, علی چاہتا ہے مغرب سے آئے. جب علی نے کہا مغرب سے پلٹے تو اللہ کی پہلے مرضی تھی مشرق سے ادھر جائے, لیکن علی کی مرضی یوں بدلی تو اللہ نے کہا تیری مرضی میری. وَمَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. علی وہ ہے, جملہ کہہ رہا ہوں, علی وہ ہے کہ جو رسول کی زیارت کے لیے آنکھیں کھولے تو علم رسول کا سودا کرتا ہے, اور نبی کی حفاظت کے لیے شب ہجرت آنکھیں بند کریں تو اللہ کی مرضیوں کا سودا کرتا ہے. صلوات پڑھیں بر محمد. علی عام سوداگر نہیں ہے, علی عام شخصیت کا نام نہیں. آنکھیں کھولی تو علم رسول, آنکھیں بند کی تو اللہ کی مرضیاں خرید لی. سامعین کرام قادر ایک بات کہہ رہا ہوں, علی کے فضائل بے تحاشا ہیں, لیکن کبھی علی کو اللہ نہ کہنا. اس کے علاوہ جو کہہ سکتے ہو کہو. شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ بعد رسول علی انبیاء سے بھی افضل ہے. انبیاء سے افضل تو رہی دور کی بات, معتبر عقیدہ ہے. لولا کا یا علی لما خلقتک آدم, اگر علی نہ ہوتا آدم بھی نہ ہوتا, آدم نہ ہوتا تو بنی آدم بھی نہ ہوتا.
पूरी कायनात खल्क हुई है अली के तुफैल, अली खल्क हुए हैं रसूल के तुफैल, और रसूल खल्क हुए हैं अल्लाह के तुफैल। अली ने माफ नहीं किया अल्लाह के दुश्मनों को। लोगों ने जिस को अल्लाह माना, जिस को अली ने जवाब दिया। लोगों ने अल्लाह को छोड़ के पत्थरों को खुदा माना, बुत तराशे और क्या कहा, पत्थर खुदा है। लोगों ने अल्लाह को छोड़ के कहा सांप खुदा है। लोगों ने कहा कि अल्लाह खुदा नहीं सूरज खुदा है। लोगों ने कहा अल्लाह खुदा नहीं इंसान खुदा है, यानी फिरौन को खुदा माना, पत्थर यानी बुत को खुदा माना, कुछ सांप देवी की पूजा करते हैं, सांप खुदा है। अब देखिएगा अली का किरदार क्या है। अली की पूरी जिंदगी अल्लाह के दुश्मनों से लड़ती हुई आई। अगर लोगों ने कहा सांप खुदा है, अली ने झूले में कल्ला अजगर चीरा, कहा सांप खुदा नहीं हो सकता। लोगों ने कहा पत्थर खुदा है, अली ने बुतों को तोड़ा, पत्थर खुदा नहीं हो सकता। लोगों ने कहा सूरज खुदा है, सूरज पलटाया, सूरज खुदा नहीं हो सकता। लोगों ने कहा चांद खुदा है, तो नहीं किया, चांद खुदा नहीं हो सकता। लोगों ने कहा सितारा खुदा है, अली ने घर पे उतारा, सितारा खुदा नहीं। लोगों ने कहा इंसान खुदा है, खुद सर सजदे में रखा और बता दिया इंसान खुदा नहीं हो सकता। सजदे में रखा और कहा खुद खुदा, इंसान खुदा नहीं, पत्थर खुदा नहीं। बस दो जुमले कहूंगा मैं ज़िक्र मुसीबत के। आज मेरा दिल है, मेरी आदत यही है, तवज्जो कीजिएगा, कोई मसला नहीं है। ये मुसीबत अहले बैत की मुसीबत से बड़ी नहीं है। ये बारिश के चंद कतरे हैं, पत्थरों की बारिश नहीं है। खुदा की कसम ये थोड़ी सी तकलीफ हुई है, हमें भी हो रही है, लेकिन देखिएगा कर्ब बला हुसैन इब्ने अली का इम्तिहान। आज मेरा दिल है, मैं चंद जुमले कहूंगा, दिल तो था तफसील से पढ़ूं, लेकिन हालात और माहौल इजाजत नहीं दे रहा। लेकिन मैं मुसीबत उस शख्सियत के पढ़ना चाहता हूँ कि जिसका एक जुमला भी जिसके बारे कहा जाए आंखें नम हो जाती हैं। वो बीबी जो बिनते पैगंबर फातिमा ज़हरा है। 18 बरस की उम्र में, 18 बरस की उम्र में मोहम्मद की बेटी के बाल सफ़ेद हो जाते हैं। हर मासूम रोया, तवज्जो मेरी जाने रखिएगा। इमाम तकी अलैहिस्सलाम रो रहे थे। एक शख्स साइल आया, वालिद बुजुर्ग के वारे तकी से सवाल किया, आका इमाम तकी क्यों रोते हैं? कहा मेरे बेटे तकी से पूछ लो। कहा आका क्यों रोते हैं? कहा रोता इसलिए हूँ, आज मेरी दादी ज़हरा की शहादत का दिन है। इमाम बाकिर रोए, इमाम रिजा रोए। इमाम हसन मदीना की एक गली से नहीं गुजरते थे। किसी शख्स ने सवाल किया, आका बचपने में एक दफा देखा था इस गली से गुजरे, अब जवानी आ गई है, इस गली से न गुजरे थे, रोने के लिए काफी है, कैसे मैं गुजरूं इस गली से? का जब मैं इस गली से गुजरता हूँ मुझे वो एक कोना याद आता है, इस कोने में एक शख्स ने मेरी माँ फातिमा ज़हरा पे जुल्म किया था। हर मासूम रोया। आका हसन कहते हैं मैं रात को जब उठता था मैं देखता था मेरी माँ फातिमा ज़हरा, तवज्जो रखिएगा मुसीबत का जुमला कह रहा हूँ, मेरी माँ फातिमा ज़हरा सोना चाहती है लेकिन सो नहीं पाती। साई ने सवाल किया, आका हसन क्या वजह थी बिनते पैगंबर फातिमा सो न पाती थी? सोना पकड़ा, काली को छोड़िए, जालिम अली अपनी तरफ खींचता था, अली की बेटी अपनी तरफ खींचती थी। यह लिखा है कुतुबे मकातिल ने, एक शख्स का हाथ उठा जिसके हाथ में ताजियाना था, उसने जोर से मोहम्मद की बेटी के हाथों पे ताजियाना मारा। खुदा का जादी बाबा की कब्र पे आके कहती है, बाबा उठ के देख तो सही, एक शख्स ने इतना मारा है ज़हरा को, बाबा मेरा बाजू टूट गया। अल्लाहु अकबर या ज़हरा, अबदा वल्लाह या ज़हरा मानन सा हुसैना। एक शख्स कहता है मैं मस्जिद नबवी जा रहा था, मैंने देखा जन्नतुल बकी दीवार का किसी औरत ने सहारा लिया है, इतनी कमजोर है वो औरत, कभी थकावट की वजह से दायां पांव उठाती है, कभी बायां पांव उठाती है, का इतनी कमजोर थी, अगर दीवार
सहारा न होता वो मुंह के बल जमीन पे गिर जाती। मैंने ख्याल किया ये कौन है, जब मैंने करीब गया मुझे आहों से पता चला ये कोई और नहीं मोहम्मद की बेटी ज़हरा है। तो कहती थी कायमतुन साइलतुन बाकियतुन, बाबा तेरे बाद दरबार गई थी, लोग हंस रहे थे, ज़हरा रो रही थी। कायमतुन, बाबा लोग बैठे थे, ज़हरा खड़ी थी। अल्लाहु अकबर हाय जरूर करना। आयतुल्लाह वहीद खुरासानी ने ये जुमले पढ़े, मैंने खुद सुने। खुदा की कसम मैं नहीं पढ़ पाता बीबी के मसाइब। एक जुमला कहा उन्होंने, कहा फातिमा ज़हरा युग़शा, मेरी तरफ देखिएगा, युग़शा अलैहा साअतन बाद साआ, लिखा है कुतुब मकातिल ने। इतनी कमजोर थी मोहम्मद की बेटी, थोड़ी थोड़ी देर बाद ज़हरा पे गशी आ जाती थी। का बाद अज़ वफ़ात पैगंबर फातिमा फातिमा नबू पल फातिमा सायाबू, का इतनी कमजोर हो गई मोहम्मद की बेटी, मोहम्मद की बेटी न लगती थी बल्कि एक साए की माने। अबदम वल्लाह या ज़हरा मानन सा हुसैना, साए की मानिद हो गई थी मोहम्मद की बेटी। आते हैं लोग दरवाज़े सैयदा पे, कहती हैं तुम मेरे दरवाजे पे आए हो, यहाँ तो जिब्रील रुकता था। और लिखा है किताबों वालों ने, मैंने अपनी आंखों से रिवायत पढ़ी, कहा कि फातिमा दरवाज़ा खोल वरना हम घर को अहले खाना समेत जला डालेंगे। कहा क्या कहते हो, क्या तुम मेरे हसन को जला दोगे? नहीं सुन पाओगे सख्त रिवायत का फजारा बा फुलानुन अला बतन फातिमा, वो रिवायत जो सबसे कमजोर है, कम है, सख्त नहीं है, मुश्किल रिवायत नहीं, एक ऐसी रिवायत पढ़ता हूँ जो बर्दाश्त कर लो। का बीबी ज़हरा की गुर्बत के लिए यही काफी था। फजारा बा फुलानुन अला बतन फातिमा, एक शख्स ने तलवार के दस्ते को दोनों हाथों से पकड़ा और मोहम्मद की बेटी के पहलू पे इतने जोर से मारा, फातिमा का मोहसिन मारा गया, जमीन पे मोहम्मद की बेटी गिरी। का बाबा को तिलु जनीनी फसबर, तो बाबा उठ के देख तो सही, तेरी ज़हरा का सीना टूट गया, तेरी ज़हरा का सीना टूट गया, ज़हरा का बाजू टूट गया, ज़हरा के कान जख्मी हो गए। यह एक जालिम ने इतना जुल्म किया था, फातिमा ज़हरा की आंख में खून जम गया। मोहम्मद की बेटी, मोहम्मद की बेटी, लिखा है कुतुब मकातिल ने, जब मोहम्मद की बेटी दरवाजे के पीछे आई, उसमें लोहे की एक मेख थी, वो आग की वजह से गर्म हुई, इधर से धक्का लगा। दो रिवायतें हैं, अल्लाह करे दूसरी रिवायत सही न हो, कोई मोमिन मर जाएगा। एक है कि एक तरफ पत्थरों की दीवार, एक तरफ जलता हुआ दरवाजा, लोहे की मेख सीने फातिमा में पैवस्त है, इधर से धक्का लगता है, दरो दीवार में पिस जाती है मोहम्मद की बेटी। और दूसरी रिवायत ये है, इधर फातिमा थी, इधर जलता दरवाजा था, वो उस दरवाजे को धक्का लगा, ज़हरा जमीन पे गिरी, दरवाजा ऊपर गिरा, फौजी अश्किया ने गुजरना शुरू किया। कहा बाबा खुदा की बात मारी गई है मोहम्मद की बेटी, उजड़ गया बतूल का घर, और लोगों ने बतूल को, अली ने 40 कब्रें बना के कब्रों का निशान मिटा दिया और कहा अली मेरी कब्र पे रोज आके कुरान पढ़ना। लिखा है उलमा ने अली को क्यों कुरान की वसीयत की, इसलिए कुरान बहाना था, अली पहरे दिया करता था। जिन्होंने जिंदा मोहम्मद की बेटी का एहतराम न किया,